தம்பி விக்னேஷ் ஆரம்பிச்சுமா? விக்னேஷ் தம்பி மைக் மியூட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஆடியோ இல்லையா தம்பி? இன்ன வரைக்கும் ஆடியோ கரெக்டா இருந்துச்சு. ஹலோ சார், இப்போ ஆடியோ இருக்குதா சார்? ஆடியோ கிளியரா இருக்கு. ஆடியோ கிளியரா இருக்கு. ஓகே. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே சார். He is Vignesh, Pandian, 2014 mechanical pass out. He is working in HVAC, heating, ventilation and air conditioning system. Air conditioning. How to design for this house? Now a career shopping mall, or industrial complex, or industry, or medical industry. I mean, in the air quality is over. How? I'll explain more. Questions in the order, individual software, question on the problem. Next, இது வந்து நம்ம அலுமினி வெபினார் சீரிஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3rd செமஸ்டர் வந்து பண்றோம் தம்பி. ஒவ்வொரு செமஸ்டர் வந்து ஒரு 4 இல்ல 5 வெபினார் சீரிஸ் வந்து பண்றோம். ஓகே. இது வந்து நமக்கு வந்து இந்த சீசன்ல இது வந்து 2nd லெக்சர். ஓகே சார். ஓகே. சத்யசீலன் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பையன் இருக்கான். உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு. அவன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படியே பவர் பாயிண்ட் வந்து நீங்க பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இவன் கோஆர்டினேட் பண்ணிப்போம். சத்யசீலன் கோஆர்டினேட் பண்ணிப்போம். ஓகே சார். Good morning all. I welcome you all for today's insightful webinar on HVAC systems and air conditioning. Leading us through this session is none other than Vignesh Pandian, an esteemed professional with extensive experience in the field of HVAC. Mr. Vignesh is currently Assistant Manager for Unitary Design at Train Technologies, where he has an instrumental in driving innovation and ensuring the highest standards in HVAC system design. Based in Chennai, Tamil Nadu, Mr. Vignesh has spent over a decade mastering the intricacies of HVAC systems, from technical supports to project design, and has made significant contribution to the industry. His career journey includes notable positions such as Product Area Manager at LG Electronics, where he managed and optimized product strategies, and Senior Executive in Engineering Excellence at Johnson & Controls, Hitachi Air Conditioning India Limited. In these roles, Vignesh has demonstrated exceptional leadership and technical acumen, particularly in design and implementation of VRF, variable refrigerant flow systems. His hands-on experience includes not only design and project management, but also working closely with clients, consultants, and channel partners to ensure seamless execution of projects. Today, Mr. Vignesh will be sharing his expertise on latest trends and technologies in HVAC systems and air conditioning. He will walk us through the critical aspects such as energy efficiency, system design, and the future of air conditioning technology. Whether you are a seasoned professional or just beginning your journey in HVAC industry, Vignesh insights will undoubtedly enhance your understanding and inspire innovation thinking. Please join me in welcoming Vignesh Pandian. We look forward to engaging and informative session, sir. Over to you, sir. Thank you, Satya. Good morning, everyone. So, in the session, I'm feeling thankful for the NEC alumni organization and the management for giving me an opportunity to share my insights and experience in the field of HVAC. So, this session is going to be a eye-opener, or maybe it will give you some brief introduction about the industry. I'm not going to be much technical, but I will try to explain whatever the aspects of the industries and how the industry look forward for the new engineers who's coming out of the colleges, and what are all the scopes for them. And also I will cover whatever the types of air conditioning systems and how it is being managed and how it is getting installed or how it is getting serviced at the buildings. So let's start this presentation. So we will walk into the introduction about HVAC systems. So can you go to the next slide? So HVAC stands for heating, ventilation, and air conditioning systems. So it's an acronym, and it involves all these factors getting included. And in the mono factors, in the mono type of works, we will carry out to get a conditioned air. So our ultimate objective is to get a conditioned air and a pleasantful environment, which is required for
any room or any occupant buildings. So it will vary depending on the applications. ஏன்னா நம்ம வந்து ரெசிடென்ஷியல் வீடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வீட்டில் ஒரு டைப் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனிங் அண்ட் வென்டிலேஷன்ஸ் தேவைப்படும். And when we go on commercials will have a very vast requirement, because தியேட்டர் போனீங்கன்னா தியேட்டர்ல ஒரு டைப் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனிங் தேவைப்படும், சினிமா மால்ல ஒரு மால்ல ஒரு டைப் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனிங் தேவைப்படும், ஷாப்பிங் சென்டர்ஸ்ல ஒரு டைப் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனிங் தேவைப்படும். ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆல் ஓவர், and it is there, and it is a blood and sweat of our day-to-day life. So next slide please. So heating is nothing. நம்ம வந்து ஒரு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லயுமே வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றதோ என்ஹான்ஸ் பண்றதோ தான் நம்ம ஹீட்டிங் சொல்லுவோம். ஸோ அது இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியில அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, we are adding temperature to the air. ஸோ ஏர்ல வந்து wherever we are increasing the temperatures, room temperature, roomல இருக்கிற நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆர் அட்மாஸ்பரிக் டெம்பரேச்சரை விட when we further add up some temperature and when we raise the temperature of the air, then it is called as a heating. அது நம்ம ரெசிடென்ஷியல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹியூமன் கம்ஃபர்ட்டுக்காக பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து நம்ம இங்கே பண்றது இல்லை, we don't do it in South India, but North India they do it on winter. So they use it where the temperature goes 0 or 5 degrees Celsius. அந்த இடத்துல நம்ம ஹியூமன் கம்ஃபர்ட் வேணுங்கிறதுக்காக they will rise the temperature in indoor temperature up to 18 or 20 degrees Celsius. ஸோ அது வந்து ரெசிடென்ஷியலில் பண்ணுறது. கமர்ஷியல் வந்து we are doing it here also. நம்ம சவுத் இந்தியாவில் கூட பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, it will be a process oriented. நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல. மேபி நீங்க ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்குமே வந்து தே நீட் சம் டெம்பரேச்சர் டு பி மெயின்டைன் ஃபார் மெயின்டைனிங் த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கெமிக்கல் ஃபேஸ் ஆஃப் தட் யூனிட். அது வந்து இந்த டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த மெட்டீரியல் வந்து இட் வில் பி எய்தர் சாலிட் ஆர் பவுடர், வாட் எவர் வி வாண்ட், அந்த கண்டிஷன்ல இருக்கும். இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் இன் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஏன்னா ஃபார்மால வந்து they cannot have a tolerance of plus or minus 0.1 degree Celsius. Even 0.1 degree Celsius changes ஆனா கூட அந்த ஃபார்முலா மாறிடும். So then they will get into trouble. So அதனால it is very critical on commercial spaces also. So commercial spaces means it includes everything, production industries, hospitals, even hospitals also. ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் ஸ்டேட்டஸ்ல they won't do only air conditioning, they do the heating also, because temperature will be very critical when doing very complicated operations. So அந்த இடத்துல when they want to keep the microorganisms live, they want to maintain them, but when the human body is cut open, they will have to maintain certain temperatures for each and every piece. Like eye operation பண்ணா அந்த இடத்துல ஒரு certain temperature அவங்க மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி வேற பாடி பார்ட்ஸ்ல ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே வேற டெம்பரேச்சர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல we use heating in commercial applications, even everywhere. நம்ம ஊர்ல கூட நம்ம யூஸ் பண்றோம். Can we go to the next slide please? Okay, so ventilation is nothing but the movement of air. ஸோ நம்ம ஒரு அந்த ஏர் ஒரு இடத்துல ஸ்டாக்னண்டா இல்லாம அந்த ஏர் மூவ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா that is called as ventilation. So அது we will do it either naturally or we will do it with a forced ventilation. So natural ventilation is nothing but our windows. ஸோ வென் நம்ம வீடு பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஏசி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே கீப் ஆன் த விண்டோஸ். ஸோ அது நம்ம விண்டோஸ் வச்சிருந்தோம்னா நேச்சுரலாக ஃப்ளோ ஆகிற ஏர் இட் வில் டிரைவ் அவே வாட் இஸ் த ஏர் ஆல்ரெடி இன்சைட் த ரூம், இட் வில் டிரைவ் அவே அண்ட் இட் வாஷ் அவுட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேச்சுரல் வென்டிலேஷன். ஃபோர்ஸ்ட் வென்டிலேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, டாய்லெட் எக்ஸாஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம். டாய்லெட் எக்ஸாஸ்ட் நீங்கள் பண்ணும்போது சிம்பிளாக சொல்கிறேன், டாய்லெட் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணும்போது அதில் நமக்கு நேச்சுரல் வென்டிலேஷன் வில் நாட் பி சஃபிஷியன்ட். ஏன்னா ஒரு பில்டிங்கோட சென்டரில் இருக்கிறப்போ ஒரு டாய்லெட் இஃப் தே ஆர் டூயிங் இட் அண்ட் இஃப் தே ஆர் புட்டிங் அட் சென்டர் ஆஃப் அ பில்டிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினிமா நீங்கள் இது மால் பார்த்தீங்கன்னா, த மால் வில் கெட் அ டாய்லெட் அட் சென்டர் ஆஃப் த பில்டிங், இட் வில் நாட் பி அட் எனி கார்னர் ஆஃப் த பில்டிங். ஸோ கார்னர்ல இருந்தால் யூ கேன் ஹேவ் அ விண்டோ அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் அ natural ventilation. But whenever you have something inside the building which is enclosed with the wall, there we need to go with the forced ventilation only, and that is a simple example where we use a forced ventilation. So forced ventilation is nothing but we extract the air from the room as well as we force the fresh air from outside the room. ஸோ ரெண்டுமே நடக்கும் அந்த இடத்துல. அது டாய்லெட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். இதை விட அதிகமான இது பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங் வென்டிலேஷன் சொல்லுவாங்க. கார் பார்க்கிங்ல we need a ventilation because most of the car parkings are now going in underground. So whenever it is going underground, we have to push out the exhaust air, like
அங்கே இருக்கிற நம்ம வெஹிக்கிள் இருந்து எமிட் ஆகிற ஏரை வந்து we have to push it out and we have to bring in certain oxygen level. So அந்த மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக we will have the car park ventilations. Car park ventilations they use maximum jet fans. அதில் வந்து ஒரு ஃபேன் வந்து அங்கே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபேனை செட் பண்ணுறது வந்து they do it based on the CFD analysis. ஸோ ஒவ்வொரு பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரும் மாறும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து எந்த பில்டிங்குமே வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல தான் இருக்கும், ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாற ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் தே வில் டிசைன் தி சிஸ்டம். அந்த சிஎஃப்டி அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு தே வில் புட் த ஃபேன்ஸ், ஜெட் ஃபேன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபேன்ஸ் வந்து எந்த பொசிஷன்ல எந்த ஆங்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தே வில் டிசைட் இட் and they will get it installed. So adu one type of forced ventilation, and one more forced ventilation will be your lift lobby. So lift lobby லையுமே வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் டு மெயின்டைன் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இன் அ லிஃப்ட் லாபி, பிகாஸ் லிஃப்ட் லாபியில் வந்து அது இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் அ ஃபயர் ஆல்சோ. பிகாஸ் எந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு தான் வந்து ஏர் மூவ்மெண்ட் வரும். ஸோ வென் ஏர் மூவ்மெண்ட் கம்ஸ் இன் டு தட் பிளேஸ் த ஃபயர் டிரான்ஸ்மிஷன் மே ஹேப்பன். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா we have to cut down the air from moving from one room to the other room. லிஃப்ட் லாபி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர் எக்ஸிட் லாபி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து when fire accident something happens, people start to walk around or run around. ஸோ அவங்க ரன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஃபயரோட ஸ்மோக்கே அது மிக்ஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக we will pump in huge air at a heavy volume. So அந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வந்து they will be placed at the roof level or terrace level. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஹெவி ப்ரெஷர் அண்ட் ஹெவி வெலாசிட்டியில் ஏரை பம்ப் பண்ணும்போது ஃபர்தர் ஸ்மோக் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்டாமினேட்டட் ஏரியா வில் நாட் என்டர் இன் டு தட் லாபி. ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வென்டிலேஷன் வி டூ இட். அண்ட் லிஃப்ட் ப்ரெஷரைசேஷன் அது வந்து லிஃப்ட் ப்ரெஷரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இதுவும் நம்ம பண்ணுவோம். அதுவும் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் வென்டிலேஷன் ஒன்லி. ஸோ வென்டிலேஷன் மீன்ஸ் நத்திங் பட் wherever it involves a movement of air without changing the temperature or anything. We are not going to change the temperature of air, or we are not going to change the humidity or any parameters of the air. Just it is based on the movement of air and its velocity. That's all about ventilation. Next slide, please. So air conditioning. So air conditioning here refers to the condition where we do or we make the air to be suitable for any particular space. ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஏருக்கு வந்து ஒரு ரூம்ல ஆர் ஒரு ஆக்குபண்ட் ஏரியாவில் நம்ம வந்து ஏர் இருக்கிற ஏரை வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல ஏர் என்ன கண்டிஷன்ல வேணுமோ, ஏரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அதில் மேஜர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாட் வி கன்சர்ன் இஸ் ஆன் த ட்ரைபல் டெம்பரேச்சர். ஸோ ட்ரைபல் டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் அண்ட் தட் இஸ் வாட் மேஜர்லி மெஷர்ட். நம்ம நார்மலாக மெஷர் பண்ணுறது ட்ரைபல் டெம்பரேச்சர் தான் மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ட்ரைபல் டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் நம்ம ஏசி ரிமோட்ல செட் பண்ணுறது கூட we are setting only the ட்ரைபல் டெம்பரேச்சர். So that's how it comes into picture. And then comes the relative humidity. So relative humidity is also very critical, because relative humidity நீங்க மெயின்டைன் பண்ணா மட்டும்தான் it will be comfortable. நம்ம டெம்பரேச்சர் ஃபர்தரா ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு, and if we are not concerned about the humidity is either getting drop or it is getting higher than the limit means நம்ம human comfortக்கு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா 40 to 60% RH மெயின்டைன் பண்ணாலே it is very comfortable for a human being. So அது 60 மேலே போனாலும் சரி 40க்கு கீழே வந்தாலும் சரி people will not feel comfortable. So on the level வந்து it is a tolerance of 20% tolerance we will maintain it. And this varies. அந்த நான் சொன்ன மாதிரி process oriented நீங்க போனீங்கன்னு சொன்னா they will have a critical RH as well. So அந்த RH வந்து they will say that we need this element or we need this room to be maintained at this RH only. மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்ல போனீங்கன்னா அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்லையுமே வந்து தே வில் ஹாவ் சம் RH லெவல் டு பி மெயின்டைன்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கம்போனன்ட் பேஸ்ட் ஆன் அந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ 50% RH வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா தே வில் கிவ் அ டாலரன்ஸ் ஆஃப் 50 ± 1 degree Celsius. Or 50 ± 1%. So there comes a critical role on controlling the RH as well. And டெம்பரேச்சர் RH நம்ம ரெண்டையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா மூணாவதா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது ஏர் வெலாசிட்டி. ஸோ ஏர் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் கண்டிஷனிங், பிகாஸ் ஏர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போனாலும் சரி ரொம்ப ஃபாஸ்டா போனாலும் சரி இட் வில் நாட் பி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் எனி ஒன். ஸோ நம்ம வந்து ஏர் மூவ்மெண்ட்டே இல்லை, டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்டைன் பட் தெர் இஸ் நோ ஏர் மூவ்மெண்ட், தென் இட் வில் பி வெரி மச் அது வந்து இட் வில் கிவ் அ ஸ்டாக்னன்ட் ஆர் சம் ஃபீல் டு த பர்சன் ஹூ சிட்டிங் இன்சைட் அண்ட் ஹி மே ஃபீல் லிட்டில் பிட் அன்கம்ஃபர்டபுள். பட் அதே மாதிரி வேகமாக ஏர் ப்ளோ ஆச்சுன்னா நம்ம ஃபேன் முன்னாடி டக்குன்னு போய் நின்றுட்டு ஃபேன் ஃபுல் ஏர் நம்ம மேலே ப்ளோ ஆச்சுனாலும் we won't feel comfortable. ஸோ அந்த வெலாசிட்டி கூட we have to maintain at certain level. அண்ட் அந்த லெவல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹியூமன் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 500 feet per minute அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டெர்மினல் இருந்து வர்றது வந்து இட் வில் பி மெயின்டைன்ட் டு 500 feet per minute. ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் கம்ஃபர்ட் லெவல். அண்ட் அது
அது இன்னும் ஃபர்தராக கீழே டவுன் ஆகி டெர்மினலுக்கு அப்புறமா ஏசி யூனிட்ல இருந்து டவுன் ஆகி வரும்போது இட் வில் ஃபர்தர் ரெடியூஸ் டவுன். So that will be like that will be comfortable and easily acceptable conditions for an air velocity. Okay, so this changes like these parameters what I told you, like dry bulb temperature, RH, and wet bulb temperature, as well as your air velocities. So that will change and that will vary based on the building where we are going to install it. For example, இப்போ நம்ம ஒரு மால் ஆர் சினிமா தியேட்டர் போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ சினிமா தியேட்டரில் வந்து we will have to maintain at some temperature, but air velocity has to be very less, because air velocity அதிகமாக இருந்ததுன்னா noise will happen. So that noise will affect the entire atmosphere. So it is very critical to maintain the air velocity there and also the temperature, because people will be sitting there and they cannot like it's a completely closed area. So people will be sitting for around 2 to 3 hours and they will not be like they should not feel overcooled, as well as they should not feel dry also. So that comes a critical thing for us. And if it is if a system is perfectly designed and if it is perfectly installed, it will be very comfortable and people will be enjoying the movie without any other pleasure or without any uncomfortable things. So அந்த இடத்துலலாம் நமக்கு critical ஆகுது. Then நீங்க வந்து அது அந்த இடத்துல we will maintain 24 degrees Celsius. So 24 degrees Celsius is a 24 plus or minus 1 will be accept 24 plus or minus 3 up to 27 வரைக்கும் போகலாம். That is a human comfort level. So 27க்கு மேல போனா தான் we feel little bit uncomfortable. So 24 to 27 we will play around. And அது பாத்தீங்கன்னா like if it is in a corridor, அதாவது ஷாப்பிங் மாலோட காரிடார் பாத்தீங்கன்னா we do it at 26 or 27 degrees Celsius. But when we go into the other conditioned space like shopping malls and the jewelry shops, and when you go for the textile showrooms la vandu they want to maintain a very cool air, so they will design it at even for 19-20 degrees Celsius also. So நம்ம இந்த டெம்பரேச்சர் ஏன் அதை சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, each and every degree Celsius we reduce the set temperature, we are going to pay more initial cost as well as the running cost. நீங்க வந்து 1 degree Celsius கம்மி பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் யூனிட்டோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் செட் டெம்பரேச்சர்ல கம்மி பண்றப்போ. சிமிலர்லி அந்த யூனிட்டோட ரன்னிங் காஸ்ட் பெர் மந்த்துக்கு நமக்கு வர எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு அதுவுமே வந்து பெர் டிகிரி செல்சியஸ் கம்மி பண்றப்போ ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். நமக்கு தெரியாது, நம்ம ரெசிடென்ஷியல்ல வந்து வீட்டில் 1 டன் 1.5 டன் ஸ்பிளிட் ஏசிஸ் யூஸ் பண்றப்ப தெரியாது. பட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா துணிக்கடையில போய் பாத்தீங்கன்னா they might be using around 300 to 350 tons in a small scale I'm saying. அதே இது பெரிய ஸ்கேல்ல வந்து நீங்க ஷாப்பிங் மால்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா they will use up to 1500 tons. So 1500 tons அப்படிங்கிறப்போ வந்து they will have a huge hit on it. And அந்த இடத்துல வந்து அந்த கமர்ஷியல் ஏசிஸ் பண்றப்போ their capital cost is also very high per ton. ஸோ 1 டன் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நமக்கு வீட்டுக்கு ஒரு ஸ்பிளிட் ஏசிஸ்க்கு நமக்கு வந்து 50,000 rupees ஆர் மேக்ஸிமம் வந்து 30 to 50,000 ஸ்பெண்ட் பண்றோம். அதாவது 5 ஸ்டார் ஏசிஸ் போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மேக்ஸிமம் 30 to 40,000 rupees ஆகும். பட் அந்த கமர்ஷியல் ஏசிஸ்ல 1 டன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா they will have to pay in lakhs. So அதனால வந்து it is very critical to adequately control what is the temperature to be set inside. And அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் பார்ப்போம். ஸோ கஸ்டமர் வந்து ஐ வாண்ட் அ சில் டெம்பரேச்சர், எனக்கு வந்து 18 டிகிரி செல்சியஸ் வேணும். நான் ஆரம்பிக்கலாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப சில்லா இருக்கும், அந்த வாசல்ல போகும்போதே நமக்கு காத்து அப்படியே மூஞ்சில் அடிக்கும். ஸோ அவங்க வந்து they don't mind paying for that. பட் இன் அதர் கேசஸ் சம் ஏரியாஸ் நீங்க வந்து ஷாப்பிங் மால் போனீங்கன்னா தெரியும், அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சில்னஸ் இருக்காது. காமன் ஷாப்பிங் மால்ஸ்ல போனீங்கன்னா they will be concerned on the power consumption and the energy bills what is coming up. So they will maintain at some nominal level which is acceptable by us. So நமக்கு எந்த இடத்துலயுமே வந்து ஸ்வெட் ஆகாம இருக்கிற வரைக்கும் the temperature whatever it is being set, it is acceptable only. So that is how the air conditioning plays a role in our day to day life. நம்ம எந்த இடத்துல மூவ் பண்ணாலுமே வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல வந்து ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்குதான் செய்யும். அந்த இடத்துல எப்படி அதை வந்து நம்ம டிசைன் பண்றோம், எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றோங்கிறது that keeps that depends purely based on who is going to be sitting inside the room and who is going to pay for that. So on that basis this system will get defined. Next slide please. Okay, so in this presentation we will cover mostly about the air conditioning systems. So air conditioning systems nu pathina there are two vast varieties. நம்ம வந்து ரெண்டு டைப்ல பிரிச்சுக்கலாம். One is direct expansion type, the other one is chilled water type. So direct expansion and chilled water type, anybody has any insights on it? Like ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா, informations? Let it be a interactive session.
can be this direct expansion and chilled water system, if you have any idea about it. நத்திங் ராங். ஏன்னா இதுல எந்த இடத்துலயுமே எதுவும் தப்பு இல்லை. நம்மளுடைய ஐடியால வந்து பேசிக்கா நமக்கு டெய்லி பாக்குறோம். நம்ம ஏசி டெய்லி ஆன் பண்றோம், டெய்லி ஆஃப் பண்றோம், டெய்லி யூஸ் பண்றோம். இப்ப கூட ஏசில உட்கார்ந்துருக்கிறோம். ஸோ அதுல வந்து இதுல என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி யாராவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? சம் ஐடியா ஆர் சம் இன்ஃபர்மேஷன்? Okay, I will continue. So slide please. So direct expansion அப்படிங்கறது வந்து DX type அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So DX typeன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்க இருக்கிற ரூம் இப்போ இருக்கிறீங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ரூம்ல இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் அ DX type. இட்ஸ் அ டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் டைப். என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, அவுடோர் யூனிட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கண்டென்சிங் யூனிட். அவுடோர் யூனிட்னு நார்மல்ல சொல்லுவோம், பட் டெக்னிக்கலி இட் வில் பி கால்ட் அஸ் அ கண்டென்சிங் யூனிட். இண்டோர் யூனிட் வந்து நீங்க நார்மல் டெர்மினாலஜில வந்து IDU ஆர் இண்டோர் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க, பட் டெக்னிக்கலி இட் இஸ் அ எவாபரேட்டர். ஸோ அந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் அதுதான். அவுடோர் யூனிட் இஸ் யுவர் கண்டென்சர் அண்ட் கண்டென்சிங் யூனிட், அண்ட் இண்டோர் யூனிட் இஸ் யுவர் எவாபரேட்டர். ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் வெறும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் மட்டுமே ரன் ஆகும். அது இட் கேன் பி ஆஃப் எனி ரெஃப்ரிஜரண்ட். ஏன்னா நம்ம ஓல்டர் டைம்ஸ்ல வந்து R22 கேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அண்ட் இட் இஸ் நவ் கெட்டிங் ஃபேஸ்ட் அவுட். ஸோ R22 வந்து ஒரு ஓசோன் டெப்ளீட்டிங் கேஸ். ஸோ அதனால அதை ஃபேஸ் அவுட் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் இஸ் என்கரேஜிங் டு மூவ் ஆன் ஃபார் கிரீன் கேஸ். ஸோ நவ் பீப்புள் ஆர் மூவிங் டு த கிரீன் கேஸ். ஸோ வைட்லி யூஸ்ட் இன் ஸ்பிளிட் ஏசிஸ் வந்து R32 இப்போ யூஸ் பண்றாங்க. R32 அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த கேஸை. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேல அட்வான்ஸ்டா போறவங்க வந்து R410 கேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் கிரீன் கேஸ் தான். R410A அண்ட் R407C. ஸோ இதுவுமே வந்து இப்போ யூஸ் பண்ற கேஸஸ் தான். ஸோ அந்த கேஸஸ் வந்து இட் வில் பி சர்க்குலேட்டிங் பிட்வீன் த கண்டென்சிங் யூனிட் அண்ட் த எவாபரேட்டிங் யூனிட். ஸோ அந்த கேஸ் டைரக்டா வந்து கண்டென்சிங் யூனிட் அண்ட் எவாபரேட்டிங் யூனிட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சர்க்குலேஷன்ல வந்து ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். ஸோ அப்படி டைரக்டா அது பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த வித்வுட் எனி அதர் மீடியம், ஜஸ்ட் த கேஸ் வில் பி ஆக்டிங் அஸ் அ மீடியம் ஃபார் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஹீட் ஃப்ரம் conditioned space to the outside environment. So that type of air conditioning is called as a direct expansion type air conditioning. Chilled water type எடுத்தீங்கன்னா it is more or less same. அங்கேயும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் லைக் கண்டிஷன் ஸ்பேஸ்ல இருந்து டெம்பரேச்சரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு we use water as a medium. அங்க வந்து கேஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதோட அது ஏன் அப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, DX சிஸ்டம் வந்து they use it for a small and medium scale applications. நமக்கு வந்து கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஜி வந்து R410 கேஸ் வந்து 1 kg இட் காஸ்ட் யூ அரௌண்ட் 1400 to 1600 கிலோகிராம் ருபீஸ் பெர் கேஜி. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் பைப் நம்ம யூனிட்டுக்கு அவுடோர் யூனிட் அண்ட் இண்டோர் யூனிட் நடுவில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் லென்த் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா கேஸஸ் பம்பிங் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பம்பிங் பண்ணுறப்போ வந்து நமக்கு கேஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ அந்த யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வர்றதால பீப்புள் வில் அதில் வந்து இட் வில் பிகம் அ வெரி காஸ்ட்லியஸ்ட் அஃபேர். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன பீப்புள் தாட் அண்ட் தே brought it like வாட்டர் இஸ் அ சீப்பஸ்ட் சோர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து வாட்டர் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும், மீன்ஸ் லைக் வென் கம்பேர்ட் டு த ரெஃப்ரிஜரண்ட். ஸோ அந்த இடத்துல தே யூஸ் வாட்டர் ஆஸ் அ மீடியம். ஸோ வாட்டர் வந்து இட் வில் மூவ் பிட்வீன் த கண்டென்சர் அண்ட் த எவாபரேட்டர். ஸோ காயிலுக்குள்ள வந்து இண்டோர் யூனிட்ல வந்து ஒன்லி வாட்டர் வில் சர்க்குலேட், தேர் வில் நாட் பி எனி ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ. அந்த மாதிரி வாட்டர் மட்டுமே சர்க்குலேட் ஆகி இட் வில் அப்சார்ப் த ஹீட் ஃப்ரம் த conditioned space, and this heat will get emitted at the condenser on the outdoor unit. ஸோ அப்படி பண்றப்போ வந்து அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்க எங்க போப்பீங்கன்னா, லார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க இதுல போனீங்கன்னா தெரியும். ஷாப்பிங் மால்ஸ் அண்ட் அதர், நான் காமனா சொல்றது ஷாப்பிங் மால்ஸ் ஏன் சொல்லனா, லைக் இட் வில் பி த பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் ஆக்சஸிங் நவ். அதை விட போனீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் எவ்ரிவேர் தே யூஸ் மோஸ்ட்லி சில்லர்ஸ் ஒன்லி, அண்ட் அது சில் வாட்டர் சிஸ்டம் ஒன்லி. ஸோ அந்த சில் வாட்டர் சிஸ்டம்க்கு வந்து தே யூஸ் பம்ப்ஸ், வாட்டர் பம்ப் ஆகும். நான் பார்த்ததுல சொல்றேன், யூ கேன் ஃபிகர் இட் அவுட். RMKVல போனீங்கன்னா தெரியும், சென்னை வண்ணார்பேட்டை RMKVல அட் த டாப் ஆஃப் த RMKV வந்து நீங்க அதுல வந்து வாட்டர்லாம் ஸ்வெட் ஆகி கீழே விழுது இருக்கும். சில நேரம் ஒரு கிரீன் கலர் ஐட்டம்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த இதுதான் வந்து இட் இஸ் த கண்டென்சர் ஓவர் தேர் ஆன் தட் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம். ஸோ அங்க இருந்து தான் வந்து அதுல இருந்து வாட்டர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகி அந்த வாட்டர் வந்து இட் வில் கம் டு எவ்ரி ஃப்ளோர். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவாபரேட்டர் வச்சிருப்பாங்க.
ஸோ எவாப்ரேட்டர் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது இப்போ நம்ம செமினார் ஹாலில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து அது 1 ton or 2 ton மேக்ஸிமம் இருக்கும். 2 ton தான் அதோட எவாப்ரேட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். பட் அங்கே யூஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவாங்க, லார்ஜ் சைஸ் எவாப்ரேட்டர்ஸ், இட் வில் கோ அப் டு 50 ton 100 ton ஆல்சோ. அது கஸ்டமைசபிள், எவ்வளோ டன் வேணுமோ அந்த டன்னேஜுக்கு வந்து அவங்களால கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த டன்னேஜுக்கு வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்போ வாட்டர் வில் அப்சர்வ் தட் ஹீட் ஃப்ரம் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இட் வில் கெட் கேரிட் அவே to the unit which is outside. So that is on the longer run. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது we will have to use copper pipes. நம்மளுடைய அந்த டியூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be made of copper, normal split ACsல வந்து. But when you go on a chilled water system, you need not to have a copper pipe. It will be a MS or GI pipes only. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ they can save the cost over there because large volume install பண்ணும்போது they can save the cost and other things on the initial thing. So people prefer to go with the chilled water type system for higher capacity applications and the direct expansion for a smaller applications. So smaller and medium applications சொன்னீங்கன்னா it is a thin line. அந்த அதில் ஒரு சின்ன பார்டர் இருக்கும், நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும். ஏன்னா சில இடங்கள் வந்து வாட்டர் will not be available. சம்மர்ல வந்து we won't get water. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்களூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, பெங்களூர்ல வந்து though we say that water அப்படின்னு சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு வந்து they have a huge scarcity of water in the peak summer. So அந்த டைம் they will be facing problem with the chilled water system. So they will optimize it. அவங்க ஆப்டிமைஸ் பண்றது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஒரே பில்டிங்ல வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் வச்சிருப்பாங்க, chilled water வச்சிருப்பாங்க. So when they don't have a supply of water, they go with the direct expansion. ஸோ அந்த மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து they will have some alternate plans. ஸோ அந்த ஒரு thin border வந்து they will draw it and they will make a selection whether they have to go on the direct expansion or chilled water type system. Any queries on this? Why we are going for chiller type of air conditioning? Sir, chiller வந்து we have a freedom because நம்ம டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் போனீங்கன்னா we will have a compressor over there. அவுடோர் யூனிட்ல வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் இருக்கும். அந்த கம்ப்ரஸரோட கெப்பாசிட்டி வந்து லிமிட்டட். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து நம்ம அந்த கம்ப்ரஸர்ல இருந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை பம்ப் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கும். இந்த யூனிட்டுக்கு வந்து இவ்வளோதான் காப்பர் பைப் ரன் பண்ண முடியும், 10 meters or 15 meters தான் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும்னு நமக்கு லிமிடேஷன்ஸ் வந்துடும். பட் சில்லர்னு போகும்போது இட் வில் பி ஃபிளெக்சிபிள். ஏன்னா சில்லர்ல வரும்போது we will have a pump over there. அந்த பம்பை வந்து we can design at any capacity. அது வந்து சைட் அந்தந்த சைட்டுக்கு ஏற்றாப்புல we will be able to decide it. எவ்வளோ ஹெட் வேணும் அந்த பம்புக்கு அப்படிங்கிறது வந்து we can decide it. அண்ட் அதனால அது ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும் நமக்கு. ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து சில்டு வாட்டர் சிஸ்டம் வந்து ப்ராசஸ் ஓரியன்டட். இதில் இருக்கிற லிமிடேஷன்ஸ் வந்து அங்கே இருக்காது. நமக்கு வந்து மைனஸ் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கூட, ஏர் மெயின்டைன் பண்ணணும் கூட சில்லரில் இட் இஸ் பாசிபிள். பட் direct expansion it will not be possible. Direct expansion can give only for comfort applications. So cold storage ல யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து சில்லர் டைப்ல தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல வந்து அதுல கூலிங் டவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சார் மேக்ஸிமம். ஸோ அதுல வந்து இப்போ நீங்க ஐஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்டரிஸ் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து சின்ன சின்ன கூலிங் டவர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் போனாங்கன்னா இட் வில் பி காஸ்ட்லி ஃபார் தம். பட் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷனே அங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல, பிளக் அண்ட் பிளே டைப் மாதிரி. ஸோ சில்லர் வில் பி எப்படின்னா லைஃப் வந்து இட் இஸ் லைக் ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, சில்ட் வாட்டர் சிஸ்டம் ஹேஸ் அ ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து அது ஹை டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிஸ்னஸ் பண்றவங்க வந்து தே வில் கோ ஃபார் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் மேக்ஸிமம். அதில் வந்து கொஞ்சம் அவங்க வந்து தே வில் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் தேர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லிட்டில் பிட். ஸோ தே வில் கோ வித் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன். பட் லாங் டேர்ம்ல போகணும்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா சில்லரோட லைஃப் வந்து இட் வில் பி அரௌண்ட் 25 to 30 years இட் கேன் ரன். பட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்றப்போ வந்து இட் வில் கோ ஒன்லி மேக்ஸிமம் 15 years. 15 yearsக்கு அப்புறம் either the technology will get obsolete or it may be like the unit will run out. ஸோ அதையும் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபேக்டர்ஸையும் பார்த்து தான் வந்து அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க, சில்ட் வாட்டர் சிஸ்டம் போலாமா இல்லை டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த டைப்ல யூஸ் பண்ற ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்ன இருக்கும் அதுல? எதுல சார் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இதுல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? சில்லர் டைப்ல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? கூலிங் டவர்ல என்ன ரெஃப்ரிஜரண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க? இல்ல R22 வந்து இப்போ ஃபேஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு மேக்ஸிமம். ஸோ R22 வந்து இப்போ பெருசா யாருமே யூஸ் பண்றது கிடையாது. மேபி பர்சன்டேஜ் வைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 3% or 4% தான் R22ல இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து R134A அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க சில்லர்ல. தென் அதுக்கப்புறம் R407C யூஸ் பண்ணுவாங்க, R410A யூஸ் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அதெல்லாம் கிரீன் கேசஸ். ஸோ அது வந்து அண்ட் இப்போ இன்னும் அதுலேயும் நிறைய வந்து சில்லரில் வந்து சில்லர் நான் வந்து சில்டு வாட்டர் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ மீடியம் ஃபார் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் ஏர் டு த கண்டென்சிங் யூனிட்னு சொல்லுவேன். பட் இன்சைட் த சில்லர் ஆல்சோ யூ வில் ஹேவ் ரெஃப்ரிஜரண்ட். ஏன்னா அங்கே வி நீட் அ ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஓவர் தேர். ஸோ அதுவும் உண்டு. அது இட் வில் பி R134 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, R407, R407, R410. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரண்ட்ஸ் இருக்குது அதில். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே சார். Next slide, please. Okay, so direct expansion type நான் சொன்னதோட pictorial representation இதுதான். ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்க்குறது வந்து இட் இஸ் யுவர் நார்மல் ஸ்பிளிட் ஏசிஸ். நம்ம பண்ணுற வீட்டிலலாம் பண்ணியிருக்கிறது, வீட்டில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்பிளிட் ஏசிஸ். லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இட் இஸ் அ சென்ட்ரலைஸ்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் டைப் யூனிட்ஸ். ஸோ அதை தான் வந்து வி கால் இட் அஸ் வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த டெக்னாலஜியை. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகுனா நமக்கு வந்து 1-to-1 இட் இஸ் கிவிங் யூ த, நான் சொன்னேன் இல்லையா, காப்பர் பைப் ரன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து வி ஹேவ் அ லிமிடேஷன்ஸ் ஆன் த ஸ்பிளிட் ஏசிஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக லிட்டில் பிட் அப்பர் சைஸ்ல வந்து we have gone with some units. ஸோ அது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கும். இதே மாதிரி தான் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெட் லைன் தான் வந்து காப்பர் பைப்ஸ், ரெஃப்ரிஜரண்ட் பைப்ஸ் ரன் ஆகும். there will be a set of pipe. It will be one liquid pipe and one gas pipe. ஸோ அந்த பைப் வந்து இப்படி யூனிட்ஸ்குள்ள ரன் ஆகும். இந்த இண்டோர் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே எவாபரேட்டர்ஸ். ரைட் சைடில் இருக்கிறது, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து கண்டென்சிங் யூனிட். ஸோ எவாபரேட்டர்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆன் வாட் எவர் த டைப் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் இட். ஸோ அதில் வந்து என்ன யூனிட் வேணாலும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரைட் சைடில் நம்ம காமிக்கிற அந்த இது வந்து வால் மவுண்டட் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி வால் ஹங்க, அந்த வால் மாட்டி வச்சிருப்பாங்க. பட் லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ். டக்டபிள் யூனிட்ஸ் வில் பி தேர். அதாவது அந்த யூனிட்ஸ் வந்து இட் வில் பி பாசிபிள் டு பி கனெக்டட் வித் டக்ட்ஸ். டக்ட் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இஃப் ஐம் நாட் ராங் நம்ம வந்து நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம், உங்களுடைய இது கேட் சென்டர்ல இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் டக்டபிள் யூனிட் இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ அந்த டக்டபிள் யூனிட் அது வந்து டக்டிங் கனெக்ட் பண்ணிட்டு டெர்மினல்ஸ்ல போட்டு நம்ம லிங்க் பண்ணுவோம், அதுவும் பண்ண முடியும். அண்ட் வி வில் ஹேவ் கேசட் ஏசிஸ் ஆல்சோ. கேசட் ஏசிஸ் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இமேஜ்ல வந்து வி ஹேவ் சம்திங் ஆன் த டாப் ரோல செகண்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட். ஸோ அதை வந்து கேசட் ஏசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து தே வில் ஃபிக்ஸ் இட் அப் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ரூம். சீலிங்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். சென்டர் ஆஃப் த ரூம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா இட் இஸ் லைக் அ ஃபேன் ஓன்லி. ஸோ ஃபேன் எப்படி நமக்கு வந்து பெட்டுக்கு மேலே போட்டோம்னா வி கெட் அ ஏர் த்ரோ, அதே மாதிரி இது வந்து இட் வில் நாட் கிவ் டுவர்ட்ஸ் டவுன், பட் இட் வில் கிவ் ஆன் ஆல் த 4 டைரக்ஷன்ஸ். நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பக்கமும் வென்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த 4 வென்ட்ஸ் மூலமா இட் வில் த்ரோ த ஏர். அண்ட் சென்டர்ல இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ சக்ஷன் சைட். ஸோ அதுல வந்து இட் வில் சக் த, இட் இஸ் அ ரிட்டர்னியர் சைட். அது வந்து ரூம்ல இருக்கிற ஏரை வந்து அந்த சென்டர் போர்ஷன் வழியா இட் வில் சக் இட். ஸோ அதுலேயுமே வெரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் உண்டு. டைப் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து கேசட்ஸில் 1-way கேசட்ஸ், 2-way கேசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் 3x3 சைஸை வச்சு டிஃபர் ஆகும். ஏன்னா 3 feet by 3 feet ஃபால் சீலிங் கிரிட் இருக்குதுன்னா அதில் வந்து 3x3 கேசட்ஸ் ஃபிட் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் நீங்கள் இப்போ செமினார் ஹாலில் இருக்கிறது வந்து 2x2 கிரிட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2x2 கிரிட்னா 2x2 கிரிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 2x2 சைஸ்லேயுமே வந்து அந்த கேசட் ஏசிஸ் கிடைக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து யூனிட் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற அந்த கிரே கலர் போர்ஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ பாடி ஆஃப் த யூனிட். ஸோ அந்த பாடி ஆஃப் த யூனிட் இட் வில் கோ இன்சைட் த சீலிங், பட் bottom of the unit is your panel, the white color components, and the white color components it will come below your ceiling. So அது அந்த சீலிங்ல இருக்கிற அந்த white color component மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும், மேல இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது. So it will give some aesthetic looks. ஏன்னா wall mounted unit வந்து it is a conventional one. நம்ம ஆல்ரெடி எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கிறது, எல்லார் வீட்லயும் இருக்கிறது. So when people want to go for something different or something new, they try out with the new type of indoor unit, and it is also based on this one, your இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்பேஸ். ஏன்னா ஸ்பிளிட் ஏசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எல்லா நாட் ஓன்லி ஸ்பிளிட் ஏசிஸ், எல்லா எவாபரேட்டர்லையுமே வந்து வி வில் ஹேவ் அ ட்ரெயின் பைப் கம்மிங் அவுட். ட்ரெயின் வாட்டர் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா காயில இருந்து ட்ரெயின் ஆகி அந்த கண்டென்ஸ் ஆகி அந்த கண்டென்ஸ்டு வாட்டர் வந்து இட் வில் ட்ரெயின் அவுட் இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எவாபரேட்டர்ஸ். அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகுனா ஸ்பிளிட் ஏசிஸ்ல வந்து டைரக்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் வந்து அப்படி கீழே இறக்கிடுவாங்க. அந்த யூனிட்டுக்கு கீழே ஸ்ட்ரைட்டா வந்து பைப்பு போட்டு ட்ரெயின் பைப்பை போட்டு ஸ்லோப் பண்ணி ரன் பண்ணிடுவாங்க, எடுத்து கொண்டு போயிடுவாங்க. பட் நம்ம வந்து சில இடங்கள் என்ன இருக்குன்னா 2 பக்கமுமே வந்து வேற வேற கடை இருக்கும், நடுவில் ஒரு கடை இருக்கும், ஆர் 3 பக்கமுமே வேற வேற கடை இருக்கும்.
நடுவில் நம்ம ஷாப் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அந்த பைப்பை வந்து ட்ரெயின் பைப்பை வந்து வேற எங்கேயுமே கொண்டு போக முடியாது. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் சீலிங்லயோ சம்திங் அந்த மாதிரி தான் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they can't go with the wall mounted unit, they go with the ceiling mounted cassette AC. ஸோ அந்த சீலிங் மோட்டட் யூனிட்ஸ்ல வந்து இப்போ எல்லா யூனிட்ஸ்லயுமே வந்து we can have a pump, ஒரு ட்ரெயின் பம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பம்ப் ஸ்மால் பம்ப் they can install in any unit and they can just pump the drain outside. அது வந்து வால் மவுண்டட் யூனிட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பம்ப் எல்லாமே வெளியே தெரியும், எக்ஸ்ட்ரா காம்பனண்ட். ஸோ அந்த காம்பனண்ட் வெளியே தெரியும். ஸோ வெளியே தெரிஞ்சு அதை அவங்க பம்ப் பண்ணி மேலே எடுத்துட்டு போறாங்க, ஒரு லெவல் கொண்டு போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆஸ்தட்டிக் லுக் போயிடும். அப்படிங்கிறதால they go with the ceiling units. Ceiling unitsல என்ன ஆகும்னா pump will be concealed. அந்த பம்ப் வந்து it will be either placed inside the unit or it will be placed above the fall ceiling. ஸோ சீலிங்க்கு மேலே போயிருங்கிறதால அது gives a aesthetic look also. ஸோ இதில் various parameters plays a role in selecting the type of indoor unit. We have to see the provision, we have to see the service provisions. அதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ வந்து நம்ம ஒரு சைட்டில் போயிட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இப்போ வந்து ட்ரில் பண்ணாங்களா மாட்டினாங்களா வந்தாங்களான்னு சொல்லி இருப்பாங்க. பட் அது மாட்டினதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒருவேளை வந்து அவங்க ஃபால் சீலிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு அந்த யூனிட்டை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து there will not be any access. So when we are choosing a type of indoor unit and when we are choosing where we are going to install it, we have to look up at the aspect of service as well. Now each and every indoor unit, not only indoor unit, all the ACs, they need a periodic maintenance. So as a manufacturer வந்து அவங்க நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து 3 months once பண்ணணும். ஸோ in a quarter of a year. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் எதுக்கு பண்ணுவோம்னா நமக்கு வந்து இட் இஸ் சர்க்குலேட்டிங் த ஏர் இன்சைட் த ரூம். ஸோ வென் இட் இஸ் சர்க்குலேட்டிங் த ஏர் இன்சைட் த ரூம், அந்த ரூம்ல இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் சக்ட் இன்சைட் த ரூம், இன்சைட் த யூனிட். ஸோ அந்த யூனிட் செக் பண்ணும்போது தே டூ ஹேவ் அ ஃபில்டர், பட் அந்த ஃபில்டர் வந்து இட் இஸ் லைக் இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி ஃபார் அ சர்டன் லெவல். ஸோ ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் அந்த ஃபில்டர் வந்து தாங்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கு மேல வந்து மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து it will bypass the filter and it will go to the coil, evaporator coil. When you open the unit you can see evaporator coil. So அந்த காயில்ல போயிட்டு காயில் மேல செட்டில் ஆயிடும். ஸோ காயில் மேல செட்டில் ஆகிறதப்போ அந்த அதனால என்ன இஷ்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி வந்து it will get affected. ஏன்னா நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதாவது மோர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா மோர் will be the heat conductivity. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஏருக்கும் இதுக்கும் உள்ள கண்டக்டிவிட்டி அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா கான்டாக்ட் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட்னா then there will be a loss in the performance of the unit. So when the performance of the unit is getting affected, it will affect both the ways. One வந்து கூலிங் வராது, கூலிங் டெம்பரேச்சர் நம்ம வந்து 24 செட் பண்ணோம்னா it will not come to 24. அது ஒரு கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அச்சீவ் ஆகும், இது பிரச்சனையாகும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சம்ஷன். யூனிட் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ நார்மலாக எல்லா ஏசிஸ்மே வந்து அதோட கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தெர்மோஸ்டேட், அந்த ரிமோட்டை வந்து ஆன திங் வந்து தெர்மோஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. either it can be a wired or it can be a wireless also. So wire or wireless நம்ம பண்றப்போ அந்த ரிமோட்ல நம்ம என்ன செட் டெம்பரேச்சர் வைக்கிறோமோ அந்த டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா the compressor has to cut off. அதுதான் வந்து ஒரு ஏசியோட மேஜர் பிரின்சிபிள். கட் ஆஃப் இன் த சென்ஸ் அதுல 2 டைப் ஆஃப் ஏசி கம்ப்ரஸர்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஃபிக்ஸட் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து சுவிட்சை போட்டா ஆன் ஆகும், ஆஃப் பண்ணா ஆஃப் ஆயிடும். அது மட்டும் தான் அந்த கம்ப்ரஸர்ல நடக்கும். இன்னொரு கம்ப்ரஸர் வந்து வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர்னா இட் வில் பி விஎஃப்டி ட்ரிவன். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து அந்த கம்ப்ரஸரோட ஸ்பீடு வந்து ஆர்பிஎம் வந்து we will be able to control it and அதை பேஸ் பண்ணி we will be able to control the capacity being delivered by the compressor. அது ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது, அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம 22 வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா 22 அச்சீவ் ஆன உடனே it will give a signal to the compressor that there will be sensors. எல்லா யூனிட்லயுமே ஒரு சென்சார் இருக்கும், ரிட்டன் ஏர் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சென்சார் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் என்னங்கிறத வந்து சென்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சரையும் செட் டெம்பரேச்சரையும் வந்து அது கோரிலேட் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் செட் டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா இட் வில் கிவ் அ சிக்னல் டு த கம்ப்ரஸர். ஸோ த கம்ப்ரஸர் வில் கெட் கட் ஆஃப் ஆர் இன்வெர்டர். அது வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸரா இருந்தா இட் வில் ரெடியூஸ் இட்ஸ் ஸ்பீட், ஆர்பிஎம் ரெடியூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபர்தர் அந்த செட் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து அது ஒவ்வொரு கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் மாறும். சம் ஆஃப் தம் மைட் ஹவ் கெப்ட் 1 degree Celsius or some of them might have kept 2 degree Celsius. அந்த 2 degree Celsius வந்து டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 24 ரிமோட்ல செட் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னா 24 அச்சீவ் ஆன உடனே கட் ஆஃப் ஆயிடும். கட் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா திரும்ப வந்து ஏன்னா ஹீட் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ஜென்ரேட்டட் இன்சைட் ரூம். நம்ம என்னதான் ரூமை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ் அவர் ஹியூமன் பாடி இஸ்
சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். நம்மளே வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியில இருந்து கூட ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் மேபி 1 டிகிரி 24 இருந்து 25 26 செட் ஆச்சுன்னா திரும்ப இட் வில் ட்ரிகர் த கம்ப்ரஸர் அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் ரன்னிங். ஸோ இந்த இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து காயில் மேல செட்டில் ஆகி நமக்கு வந்து ஈவன் ப்ராப்பரான தெர்மல் இது கனெக்டிவிட்டி நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் த டோட்டல் சிஸ்டம். அண்ட் அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து என்ன ஆகும்னா கம்ப்ரஸர் வில் ஃபீல் தட் ஸ்டில் த டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் அச்சீவ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இட் வில் கண்டினியூஸ்லி ஓவர் ரன் வித்வுட் எனி கட் ஆஃப். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் நடக்கும் அப்படிங்கிறதால அந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் we will recommend you to have a servicing of your ACs periodically. ஸோ அது ஃபில்டர் கிளீன் பண்ணுவாங்க, தென் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து காயிலையும் கிளீன் பண்ண சொல்லலாம், ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபில்டர் வந்து இட் இஸ் வெரி ஈஸி, நம்மளே கிளீன் பண்ணிக்கலாம், நம்மளே வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் காயில் கிளீன் பண்ணுறது இட் இஸ் லிட்டில் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ அது வந்து ட்ரெயின்டு டெக்னீஷியன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ வி கேன் கெட் அ வாட்டர் வாஷ் ஆல்சோ. ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நாளைக்கு அந்த டெக்னீஷியன் போய் ஏறி நின்று பண்றதுக்கோ இல்லை அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஆக்சஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா திஸ் இஸ் பீங் பேட் அட் லேக்ஸ். அவங்க வந்து தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ்ல பே பண்ணி இந்த ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுல பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரல, கூலிங் வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றப்போ இட் வில் பிகம் அ issue. It will create an issue with the customer as well as the person who is servicing. So that aspect also will be taken care while selecting the type of indoor unit and the place or location where we are going to install these indoor units. Next slide please. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து சில்டு வாட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. ஸோ சில்டு வாட்டர் சிஸ்டம்ல வந்து வாட் யூ மைட் ஹவ் சீன் டில் நவ் மேபி லைக் நான் சொல்றேன், எனக்கு நான் ஸ்டூடெண்டா நான் படிக்கிறப்போ when I was an engineering student எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஏசியில் வந்து அந்த இதில் கீழே பாட்டமில் வந்து ரெட் கலர் லைன் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். அதுக்கு மேலே இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஐ ஹவ் நாட் சீன் இட். நம்ம வந்து பேப்பர்லனா ஏதாவது பார்த்துருக்கலாம், பட் அதை நம்ம பார்த்தது நேரில் பார்த்தது கிடையாது. ஸோ அதுக்கு எப்படின்னா நமக்கு வந்து கிரில் மட்டும் தான் தெரியும். நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஷோரூம்குள்ளேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சென்ட்ரலைஸ் ஏசி பண்ணியிருக்கிற ரூம்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே வந்து வெறும் கிரில் மட்டும் தான் போட்டிருப்பாங்க. அது சீலிங்கில் போட்டிருப்பாங்க ஆர் வாலில் போட்டிருப்பாங்க. அந்த கிரில் வழியாக தான் ஏர் வரும், ஏர் வெளியே உள்ளே திரும்ப ரிட்டர்ன் போகும். ஸோ அதுக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா அந்த கிரில் வந்து இட் வில் கெட் கனெக்டட் வித் டக்ட். ஸோ டக்ட் வந்து ஜிஐல பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஜிஐ டக்ட்ல இருக்கும். ஜிஐ டக்ட் வில் பி இன்சுலேட்டட் எவ்ரிதிங் அதில் வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, நைட்ரைல் ரப்பர் ஆர் கிளாஸ் ஊல் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், அது ஸ்பெக்ஸ் படி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த டக்ட்டுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்னா டக்ட் வில் கெட் கனெக்டட் வித் அன் எவாபரேட்டர். ஸோ எவாபரேட்டர் தான் வந்து நார்மலாக ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் வந்து இட் வில் பி பிளேஸ் எய்தர் இட் வில் பி, அது வந்து சைஸை பொறுத்து மாறும். ஸ்மால் கெப்பாசிட்டினா அதை வந்து சீலிங்லேயே நம்மளால தொங்க விட முடியும், இட் வில் பி சீலிங் சஸ்பெண்டட். ஆர் வெரி பிக் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு ரூம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வென் யூ கோ ஃபார் சம் எனி கமர்ஷியல் ஸ்பேசஸ் யூ ஜஸ்ட் லுக் ஃபார் இட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ளோரில் வந்து மேபி தே வில் ஹேவ் அ ரூம் ஸ்பெசிஃபைட் அஸ் ஏஹெச் ரூம். ஸோ அந்த ரூமுக்குள்ள தான் வந்து அந்த டோட்டல் ஃப்ளோரோட ஏசி ஏரும் வந்து உள்ள போயிட்டு திரும்ப வரும். ஸோ சர்க்குலேஷன் வந்து சின்ன ரூம்குள்ள தான் நடக்கும். அந்த ரூம்குள்ள இருக்கிற இது வந்து எவாபரேட்டர். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த பைப்ஸ் வரும். நம்ம அந்த ரெட் கலர் இது கண்டென்ட் கூலிங் ஃப்ளோட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் சில்டு வாட்டர் ரிட்டர்ன் சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா, தீஸ் ஆர் ஆல் த பைப்ஸ். ஸோ அந்த பைப்ஸ் வில் கெட் கனெக்டட் வித் த evaporator which is there in the chillerல வந்து chiller வந்து it is running with the refrigerant. So அந்த chillerல வந்து it will have a refrigerant running inside. So அதுக்குள்ள ஒரு condenser and evaporator இருக்கும். So அதுக்கு மேல இன்னொரு லெவல்ல இருக்கிறது தான் வந்து கூலிங் டவர். So கூலிங் டவர்ல இருந்து chiller வந்து கூல் பண்ணுவாங்க. chiller வந்து in turn it will cool the AHUs. ஸோ இப்படிதான் இந்த கான்செப்ட் நடக்கும். இதுல இன்னொரு வெரைட்டி இருக்குது. என்னன்னு சொன்னா அந்த கூலிங் டவர்னு சொல்லி ஒரு கிரீன் சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் பண்றதுக்காக வந்து ஏர் கூல்டு சில்லர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு. ஸோ ஏர் கூல்டு சில்லர்னா அதுல வந்து இந்த கண்டென்சர் வாட்டரே கிடையாது. அது வந்து ஜஸ்ட் லைக் நம்ம நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ஏரே வந்து அந்த சில்டு வாட்டரை வந்து கூல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக டைரக்டா வந்து அந்த இதுல வந்து கூலிங் இந்த சில்லரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we don't have a requirement for a secondary circuit. இது வந்து condensing water circuit சொல்லுவாங்க, chilled water circuit சொல்லுவாங்க. So we can remove the condensing water circuit if we are going with an air cooled chiller. ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம சொல்றது வந்து நான் சொல்ல மிஸ் பண்ண விஷயம் என்னன்னா, டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் டைப்ல வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அன் யூனிட் கண்டென்சிங் யூனிட் வந்து இட் வில் பி அப் டு as per current trend it is available up to 25 to 30 TR தான். ஸோ 25லேருந்து 30 TR வரைக்கும் தான் ஒரு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன்ல இருக்கிற அவுடோர் யூனிட் இருக்கும். அதுக்கு மேலே இஃப் யூ வாண்ட் இட்
அதே இது 25 TR மேல வேணும் 50 TR வேணும்னு சொன்னா they will club 2 numbers of 25 TR. If it is 75 TR, they will club 3 numbers of 25 TR. So அந்த மாதிரி மாடுல் அது வந்து மாடுலர் கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் போறப்போ we have that limitations. 25க்கு அப்புறமா வந்து நம்ம 25 or 30 டன்னுக்கு மேல ரெக்யர்மெண்ட் வந்ததுன்னா it has to be on a modular requirement. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து 2 or 3 units based on the requirement it will get added up. ஸோ அது it will consume space also. அது ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குரிய ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் இருக்குது, காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் உண்டு. பட் அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும். But in case of chiller அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we have a single chiller up to 2500 5000 TR also. So 5000 TR capacity வரைக்கும் single chiller உண்டு. I have seen in நான் என்னோட previous companyல when I was working, they supplied a chiller. நான் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன், I'm not into chiller system. நான் வந்து சில்லரோட இதில் ஒர்க் பண்ணதில்லை இது வரைக்கும். But I have some knowledge about it. But I have a vertical or I have a colleague who will be working on this chilled water system. So I have seen that Kudankulam nuclear power plant, they are getting this chillers, and till now I have got to know that they are using around 14,000 TRs of chillers. So it is still having some expansions going on. So that is the capacity at which we need we go for a chilled water system. So Kudankulam nuclear power plant la I will give you one more information also. Like avanga enna பண்ணுவாங்கன்னா இந்த water cooled chiller la if you see there is a cooling tower. So on the cooling tower it will have some fan and everything will be running to cool down the condenser water. But in Kudankulam what they did is, instead of going with the cooling tower, they are using the seawater abbi naturally eduthu they are pumping into the chiller and they are taking it back. So it was one of its state of the art technology, because seawater is a highly corrosive thing. So they gone with some titanium material tubes. So அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி நிறைய அதில் வந்து engineering works நிறைய பண்ணி they had come up. And also like it was a very critical thing, because nuclear power plant, it has to survive on earthquakes also. So not only the nuclear power plant, the components of nuclear power plant, like air conditioning system kuda, it has to run if there is a certain level of earthquake, and without it has to withstand those natural disasters. So அந்த மாதிரி critical applicationsல it will go on for a large level of R&D. So அதுல வந்து பெரிய R&D பண்ணுவாங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இந்த இடத்துல இதை போட்டனா என்ன லிமிடேஷன்ஸ் வரும். ஸோ ஃபியூச்சர்ல நாட் ஓன்லி நவ் இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது after 20 years what would be the predicted thing, அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த கிரிட்டிக்கல் it is a very big ocean. So அவ்வளோ இதை பார்த்து தான் they will decide it what type of things we have to go ahead and how we can manage the requirement. Any doubts on this what I have shown in the last 2 slides? If you have any questions you can ask them, then they will continue. So I actually I'm just closing up on the part of HVAC technical things or types of, or a brief on HVAC. Next slide I'm planning to go ahead with give you an overview what is the scope. So as a student, like how you can accommodate yourself in this industry. 9th slide please. Okay. So if HVAC ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there are 4 major verticals or major இது இருக்குது, branches இருக்குது. ஒன்று வந்து manufacturers. So manufacturer is nothing but the company who is manufacturing the AC units. Then you have the consultants. Consultants are a bridge between the manufacturer and the customer. Consultants can be an architect also. Even architects also acts as a consultant over there. And then comes the customer. So customer அப்படிங்கிறவங்க வந்து end user who is going to use what AC is getting installed over there. And then comes the contractor. So contractor is a person who installs and who manages the service activities at the site. He will be a service provider, and he will be a person who will be buying the products from various manufacturers, and he will get it assembled at site. So when it comes to a manufacturer, the first thing starts with the product design. So product design தான் வந்து R&D ன்னு சொல்லுவாங்க, research and development. So அந்த research and development வந்து they will take
the fresh minds, and they will just like I have seen it, because they will be hired as a GT, and they will be trained, and they will be given with a huge knowledge about the industry, and they will be made as a part of the core team. So and the R&D la irukravanga vandu they will be a core team member of the company, and I have seen that R&D la irukra yarume vandu easy company viட்டு avlo seekram poga maatanga. So it will be a kind of thing. And அதுல வந்து it has a very various things. either நீங்க R&D ல போனாலுமே வந்து அதுலயுமே நிறைய உண்டு. ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்டுக்குமே they have a different research and development engineer. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து அந்த யூனிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட அவுட்டர் கேபினெட் இருக்கு இல்லையா, பிளாஸ்டிக் கேபினெட், ஃபைபர் கேபினெட். ஸோ அதை டிசைன் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஜினியர் இருப்பாங்க, அதோட காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்றதுக்கு. அது எப்படி அதோட ஷேப் என்ன மாதிரி இருக்கணும், அதுல என்னென்ன பண்ணனா நம்ம வந்து ஆஸ்தட்டிக்காவும் நல்லா இருக்கும், பிளஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் அதை வந்து நம்ம அப்லிஃப்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது அவங்களுடைய டார்கெட்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உள்ள போனீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பாங்க. ஏன்னா இட் இஸ் ஆல் ஆன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நவ், எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல்ஸ்ல தான் இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிசிபி போர்டு இருக்கும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஹவு டு ஆப்டிமைஸ் தட் எலக்ட்ரானிக்ஸ், அண்ட் தேர் வில் பி அன் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் இன்சைட் த இன்டோர் யூனிட் ஆர் அவுட்டோர் யூனிட். ஸோ அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வுக்கு வந்து இட் வில் ரன் பேஸ்ட் ஆன் இட் வில் பி எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ். ஸோ அது இட் வில் ரன் பேஸ்ட் ஆன் த பல்சஸ் ஆர் கமாண்ட்ஸ் விச் இஸ் பீங் ப்ரொவைடட். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. ஸோ தட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் வில் பி responsible for all the R&D and on these electrical components. Then you will have a engineer for the heat and mass transfer. ஸோ அவங்களுடைய ரோல் என்னன்னா அவங்க தான் காயிலோட இதை வந்து கம்ப்ளீட்டா இது பண்ணுவாங்க, அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ காயில் வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்கணும், எவ்வளோ லென்த்ல இருக்கணும், அந்த காயிலோட டயா என்ன இருக்கணும், தென் அதுக்கப்புறம் அந்த காயிலோட ஒரு அதாவது வந்து இட் இஸ் லைக் ஒரு யூனிட்டை வந்து நம்ம வந்து ஓவர் டிசைனும் பண்ணக்கூடாது, அண்டர் டிசைனும் பண்ணக்கூடாது. என்ன ஆச்சுன்னா ஓவர் டிசைன் பண்ணோம்னா இட் வில் பி லைக் வி ஆர் கிவிங் சம்திங் அட் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி காஸ்ட். ஒரு ஓவர் டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா 10 ரூபாய் பொருளை வந்து நம்ம வந்து சேஃப்டின்னு சொல்லி போட்டோம்னா அது வந்து 20 rupees ஆயிடும் அதோட காஸ்ட். பட் அண்டர் டிசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆயிடும். ஸோ இட்ஸ் அ பிரேக்கிங் பாயிண்ட். அதை வந்து இது பண்றது வந்து மேஜர் ரோல் வில் பி ஆன் த ப்ராடக்ட் டிசைன் இன்ஜினியர். ஸோ தே வில் டூ இட் ஆன் திஸ் சைட். அண்ட் ஈவன் ஃபேன் ஆல்சோ, ஃபேன்ல ஏரோடைனமிக்ஸ் வரணும், அந்த ஃபேனை வந்து என்ன வால்யூம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் டிசைட் இட். அந்த காயில் இன்ஜினியர் சொல்லிடுவார் எனக்கு இந்த வால்யூம்ல ஏர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. சொன்னா தென் த பர்சன் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த ஃபேன் டிசைன் he will design the fan blades based on that. ஸோ அந்த கர்வ்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும், எவ்வளோ இதில் இருக்கணும், எவ்வளோ பிக்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க. அந்த ஏன்னா அதில் வந்து இம்பலர் ஃபேன்ஸ் தான் வரும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற வால் மவுண்டட் ஏசிஸ்ல. ஸோ அந்த ஃபேன்ஸ் எந்த ஷேப்பில் இருக்கணும், எப்படி இருந்தால் வந்து பேக் டிராஃப்ட் இருக்காது, எப்படி இருந்தால் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆன் த ப்ராடக்ட் டிசைன் சைடு. தென் கம்ஸ் த சோர்சிங் சைடு. சோர்சிங்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி லைக் யாருமே வந்து ஒரே ஒரு பிளான்ட்ல ஒரே ஒரு ஷெட்டு கீழே எல்லாத்தையும் மேனுஃபேக்சர் பண்றது இல்லை. வி ஹாவ் டு கெட் த காம்பனன்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் ஆட்டோமொபைலில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒரு பை ப்ராடக்ட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பிளான்ட் வச்சுருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட வந்து சொன்னாங்கன்னா அந்த ஸ்டீரிங் வீல் ஒரு கம்பெனிலேருந்து வரும், தென் கியர் நாப் ஒரு கம்பெனிலேருந்து வரும். ஸோ அது என்னன்னா அந்த மேனுஃபேக்சரர் வில் கிவ் அ ஸ்பெசிஃபிகேஷன், எனக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணும், இந்த மாதிரி ஐட்டமில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தேர் வில் பி a person who will be manufacturing it and giving you. And அந்த இடத்துல வந்து there will be a person who will be a expert in sourcing. So அதுக்கு பேர் sourcing சொல்லுவாங்க. So they source the raw materials or the components required for the air conditioning. ஏன்னா ஏர் கண்டிஷனிங்ல வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட்லி இங்க இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்மே வந்து they are only assembling. ஸோ அசம்பிளிங்ல தான் என்ன மேக்ஸிமம் அவங்க பண்றாங்க அப்படிங்கிற என்ன மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்கன்னு பார்க்க முடியும். ஏன்னா கம்ப்ரஸர் இட் இஸ் கெட்டிங் இம்போர்ட்டட், மோஸ்ட்லி இட் இஸ் கெட்டிங் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சைனா அண்ட் கொரியா. ஸோ 2 இடத்துல இருந்து தான் கம்ப்ரஸர்ஸ் வரும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கேபினெட் வந்து சம் ஆஃப் தெம் ஹேவ் தியர் மோல்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். சில பிராண்ட் வந்து அவங்களுடைய ஓன் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கேபினெட் மோல்டிங் எல்லாமே அவங்களே பண்ணுவாங்க. பட் சம் ஆஃப் தெம் தே சோர்ஸ் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஸோ அதுவுமே வெளியிருந்து வாங்கி கொண்டு வருவாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் காயில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ காப்பர் காயில் தே வில் பி யூசிங் அண்ட் இட் வில் பி யூசிங் அலுமினியம் ஃபின்ஸ். ஸோ அந்த ஃபின்ஸ் ஷேப் கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு, அந்த அலுமினியம் ஷீட்ஸை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வந்து சம் ஆஃப் தம் தே வில் பி ஹேவிங் தேர் ஓன் திங். அது வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்து மாறும். இஃப் தே ஃபீல் தட் we have to have our own manufacturing, we have to make it done at our own place, they will do it. Or if they say that why to take those headaches, ஜஸ்ட் அது ஏன்னா இட் இஸ் லைக் சோர்சிங் ஏன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ் த மேன் பவர். நீங்க வந்து லேபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டீங்கன்னா இத்தனை லேபர்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனில மேனேஜ் பண்ணணும்னு சொன்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அவங்க வந்து லேபர் லா பார்க்கணும், அவங்களுக்கு வந்து பே பண்றதை விட தே ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் ஆன் மேனேஜிங் தேர் ஆக்டிவிட்டீஸ்.
அதை சூப்பர்வைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும், அதை வந்து எல்லாத்தையுமே நார்மலா ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கணும். ஸோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் வரும். அது பேர் ஓவர் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வை டு ஹேவ் தட் ஓவர் ஹெட் ஆஸ் வெல் அஸ் அ ஹெடேக். ஏன்னா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்றது வந்து ஹெடேக். அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா நாளைக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன்லையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து சின்ன இடத்துல ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கூட இட் வில் பி a major issue for the person who is responsible for the plant. So they take a decision whether it has to be own manufactured or sourced from outside. So அப்படி டிசைன் பண்றப்போ sourcing expert will be required over there, and he will have the information and knowledge about this. He should have the information and knowledge. He is going to be the person who is going to represent the manufacturer with his sub vendors. So அப்படிங்கிறப்போ he should have the technical knowledge as well, and he should be able to communicate whatever it is required. So that is where the sourcing comes into picture. Then comes the production. Production is your manufacturing line. So production engineer க்கு வந்து வேற எந்த இதுவுமே கிடையாது. They take blueprint. So blueprint will be given by a product engineer. So product design engineer என்ன blueprint கொடுக்குறாங்களோ அந்த blueprintல அந்த specificationல என்ன manufacture பண்ண முடியுமோ அதை he will run it at the manufacturing. So his target is nothing but his target is to complete these many units manufacture in a particular day. So ஒரு நாளைக்கு பெல்ட்ல இத்தனை யூனிட் ரன் ஆகணும். ஸோ அதை ரன் ஆகிறதுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவரோட தாட் ப்ராசஸாக இருக்கும். he don't have to bother anything else about the design or component. அதாவது அதில் ஒருவேளை ப்ராடக்ட் டிசைன் இன்ஜினியர் தான் தப்பு பண்ணால் கூட ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் they will not be bothered about it. அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை அப்படியே பண்ணி கொடுப்பாங்க. That's what the production engineer's person. But he will have the responsibility for managing the productivity. That is also there. Then comes the sales. Sales அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபீல்டு டீம். ஸோ எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேஜர் ஏர் கண்டிஷனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா they will have only one plant, 1 or 2 plants. 2 plants கூட எங்கேயுமே இல்லை. எல்லாருமே வந்து சிங்கிள் பிளான்ட் தான் ரன் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் இந்தியாவில். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஒரு இடத்துல பிளான்ட் இருக்கும். தென் மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே they will have their சேல்ஸ் டீம் ஆர் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஃபீல்டு சேல்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க, ஃபீல்டு சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ they will be having some பிரான்ச் மேனேஜர்ஸ், ஒரு பிரான்ச்சுக்கு ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க. ஸோ அதுலேயும் ஒரு இருக்கும். பட் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து ஆல் தோஸ் பர்சன் முன்னாடி இருந்தது வந்து சேல்ஸுக்கு வந்து they thought that technical knowledge is not required. ஏன்னா it was a box selling. ஒரு யூனிட் வந்ததுன்னா 1 ton 2 ton அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா 1 tonல 10 யூனிட் கொடு, 2 tonல 20 யூனிட் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் பாக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் இருந்தது. ஸோ அது யார் வேணாலும் விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது. பட் நவ் த ட்ரெண்ட் இஸ் சேஞ்சிங். So people now concentrating on giving preferences for only the engineering graduates and the engineers who will be able to handle the customer. Like split ACs நீங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஷோரூம்ல போனீங்கன்னா யார் வேணாலும் வித்துருவாங்க. பட் ஆனால் இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் ஏசிஸ் சில்ட் வாட்டர் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், இல்லை வேற ஏதாவது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன்லையுமே வந்து வேரியபிள் ரெஃப்ரிஜரேட் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இட் நீட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இல்லைன்னா they won't be able to communicate properly to the customer. If they can't communicate properly to the customer, they won't be able to achieve their targets of selling the units. And ultimately அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா entire industry, entire company will slow down. So அதனால வந்து mostly they take the engineering graduates into this. And then comes the service. So service are the service engineers or the service technicians who provide it. So service technicians வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற இதில் வந்து current இதில் வந்து technicians are on people who are finishing their diploma and ITI. So diploma ITI முடிச்சவங்க வந்து they are getting recruited as a technician, and they will be trained for 1 year or 2 year as a junior for a senior technician, and then they will be assigned with the role of going to the customer place and attending the calls. But அந்த technicians and manage பண்றதுக்கு we need a service engineer over there. So the service engineer will be responsible for managing all those technicians, because technicians may not be that much of skilled, because அவங்க வந்து they will be of a very less experience, 1 year 2 year experience. So to manage them and get them into the correct path, they will have a person called a service engineer in place. So the service engineer will help them in sorting out critical issues, and also he will help him to manage their customers. அந்த மாதிரி இருக்கும். Then service engineersக்கு மேல service managers இருப்பாங்க, சர்வீஸ் மேனேஜர்ஸ்க்கு மேலே சர்வீஸ் பிரான்ச் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. தமிழ்நாட்டுக்கு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டிலே 2 பிரான்ச் வச்சிருக்காங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் அ 1 பிரான்ச் இன் கோயம்புத்தூர் ஆர் மதுரை அண்ட் 1 பிரான்ச் இன் சென்னை. ஸோ அந்த 2க்கும் சேர்த்து ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியாவுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. தென் இந்தியாவுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த ஹையரார்கி கோஸ் இன் அ மேனுஃபேக்சரர் சைடு. Okay. Then comes the consultant. So consultant are just the service providers. So they provide the service like designing the system and giving the advices. அவங்க வந்து ஒரு கஸ்டமர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து they may not be aware
வாட் எக்ஸாக்ட்லி தே வாண்ட். ஸோ அவங்களுடைய இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி இண்டஸ்ட்ரியோட கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு மேப் பண்ணி கொண்டு வர முடியுங்கிறத வந்து தட் இஸ் வாட் த ரோல் ஆஃப் அ கன்சல்டன்ட் இஸ் ஹியர். ஸோ கன்சல்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து தனியாக இருக்கிறாங்க. ஏசிக்குன்னு தனி கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க, ஹெச்விஏசிக்குன்னு தனி கன்சல்டன்ஸ் உண்டு. ஆர் தேர் ஆர் சம் கன்சல்டன்ஸ் ஹூ டூ பில்டிங் சர்வீசஸ். பில்டிங் சர்வீசஸ் மீன்ஸ் எம்இபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங் அது சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபயர் ஃபைட்டிங்கும் சேர்ந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பில்டிங் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்றது. இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றதுக்கு கூட ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. ஆர் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருப்பாங்க. எல்லா பில்டிங்க்குமே ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. So and the architect, they may be, some architects, they are, even though they are architects, they have the knowledge about the HVAC. So avanga knowledge irukrappo they will handle it. So that's how they do. They do have their designers, they do have their cost advisors. Like நீங்க இந்த போட்டீங்கன்னா இவ்வளோ ரேட் வரும், இந்த பட்ஜெட் வரும், இந்த பட்ஜெட்டை நீங்க ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தா நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளைண்ட் சொல்றதுக்காக தான் he will be paid for. So consultants, they will be paid only for giving for their advices. So they don't give any other services. So ஒரு அட்வைஸோ டிராயிங்ல வந்து இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு they will be paid for that. So அது அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு டிசைனர் இருக்கணும். ஒரு டிசைனர் இருந்தா தான் அந்த டிராஃப்ட்மேன் வேணும், அவங்களுக்கு ஒரு டிராஃப்ட்மேன் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க டிராஃப்ட்மேன் இருந்தா தான் வந்து they can make it at a layouts, and then they need to have a project management person also, because the site la vandu architect vandu he will be responsible for, consultant will be responsible for coordinating all the jobs. HVAC is a part of it. adukku mela electrical ஒரு ஆள் பண்ணுவாங்க, fire fighting ஒரு ஆள் பண்ணுவாங்க, plumbing ஒரு ஆள் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு ரூம்குள்ள வந்து எல்லாமே வரும், எல்லா சர்வீஸும் வரும். உள்ள வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள் ரன் ஆகும், உள்ள ஃபயர் ஃபைட்டிங் பைப் ரன் ஆகும், உள்ள வந்து they will have the ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம், அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் உண்டு, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எல்லா வெண்டாரும் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இஷ்யூ, ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும். அதாவது நான் இப்படி பண்றேன் அப்படி பண்றேன்னு சொல்லி வரும். ஸோ அதை சார்ட் அவுட் பண்றது வந்து இட் இஸ் called project management. Consultant and project management consultants will do these activities. So as an engineer you have the options, or you will have the எப்படி சொல்ல, இந்த மாதிரி 3 இடத்துல நீங்க வந்து கன்சல்டன்ட் சைட்ல வந்து இட் வில் ஹேவ் ஓப்பனிங்ஸ் ஃபார் பர்சன் அஸ் அன் இன்ஜினியர். தென் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே ஓகே, பட் கஸ்டமர் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் ஒருத்தர் வாங்கிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம். ஜஸ்ட் வாங்குறது மட்டும் இல்ல, கஸ்டமர் வில் ஹேவ் அ டிசைனர். ஏன்னா சில கஸ்டமர் வந்து they will have their own designer instead of like going with the third party's consultant. They will have their own consultant in house, and the designer will be responsible and he will be able to do whatever the design activities to be done by a consultant. அதுவும் இருக்குது. தென் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம் இருக்கும். ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம்னா இதை வந்து நெகோஷியேட் பண்றதுக்காக, நம்ம ஏசி பண்றப்போ வந்து அதை நெகோஷியேட் பண்ணி காஸ்ட்டை ரிடியூஸ் பண்றதுக்கு எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் சொல்லி பாக்குறதுக்கு they will have a procurement team. And then comes the project management. So this project management, they will have a project manager or a project engineer from client side. So that person will be responsible for managing the site day-to-day activities. So அதுவும் இருக்குது. They will be also be an engineering graduate. Then இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா it comes a contractor. So contractor is a person who will be in touch with all these three. ஏன்னா மேனுஃபேக்சரர் வந்து they can't do the service activities. They can only sell. Service activity means like site la vandu daily work nadakradha vandu they can't do it. They can sell it and they can give it, and if any issue comes they can look it up. பட் ஒரு சைட்ல வந்து கான்ட்ராக்டரா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, எப்படி நடக்குது, டெய்லி வந்து அதுல என்னென்ன ப்ராக்ரஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது, ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுக்கு வந்து என்னென்ன தேவைப்படுது. ஏன்னா அவங்க வந்து இட் இஸ் HVAC இஸ் நாட் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் சோர்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு ஏசி வீட்டுக்கு வாங்குற மாதிரி ஒரு இடத்துல வாங்கி அப்படி கொண்டு வந்து மாட்டது கிடையாது. இப்போ ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி பண்றதா இருந்தா சில்லர் ஒருத்தர் இருந்து வாங்குவாங்க, பம்ப் இன்னொருத்தர் இருந்து வாங்குவாங்க, தென் அதுக்கப்புறம் எவாபரேட்டர் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் இன்னொருத்தர் இருந்து வரும், அங்க இருந்து MS பைப்ஸ் வந்து அதோட கனெக்டிங் MS பைப்ஸ் வந்து இன்னொருத்தர் இருந்து வரும், அதுக்கு தேவையான வால்வ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு மேனுஃபேக்சரர் இருந்து வரும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து கொண்டு வந்து சைட்ல அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்கறது தான் கான்ட்ராக்டரோட ரோல். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ வந்து கான்ட்ராக்டர் வில் ஹேவ் டு பி ஹேவ் தேர் ஓன் டிசைனர்ஸ். ஏன்னா சில்லர் மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க வந்து சில்லரை பத்தி மட்டும் தான் பேசுவாங்க, பம்ப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க பம்பை பத்தி மட்டும் தான் பேசுவாங்க, ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் பத்தி மட்டும் தான் பேசுவாங்க. பட் இந்த கான்ட்ராக்டர் வந்து he should be knowing everything, then only he will be able to synchronize with all. ஸோ அதுக்கு ஒரு டிசைனர் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிகியூஷன் பண்றதுக்கு ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க. தென் அந்த ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர்ஸ் எக்ஸிகியூஷன் முடிக்கிறப்போ வந்து இந்த சோர்சிங் நடக்கணும் இல்லையா, நமக்கு வந்து வேற ஐட்டம் வந்து வேற ஆட்கள்ட்ட இருந்து வாங்குறாங்க, அதுக்கு ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பர்சன் இருப்பாங்க, அவங்க தான் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தென் அதே மாதிரி இந்த கான்ட்ராக்டருக்கு வந்து கான்ட்ராக்டிங் ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸ் வேணும்.
ஏன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து இவங்க ஷோரூம் எதுவும் போட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஷோரூம் மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு கஸ்டமர் உள்ள வந்து நம்ம வசந்தன்கோ சத்யா மாதிரி உள்ள வந்து யாரும் வாங்கிட்டு போக மாட்டாங்க. தே வில் ஹேவ் அன் ஆஃபீஸ் ஒன்லி. ஸோ அவங்க அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிறப்போ தே வில் பி விஜய். லைக் அந்த இடத்துல வந்து இப்போ நம்ம ஊர்லேயே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் வந்து எங்கே வந்து பெரிய இடத்துல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லி தே வில் பி லுக்கிங் அட் அந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா தே வில் பிச் இன் அண்ட் தே வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ இஸ் அ பர்சன் தேர். அந்த இடத்துல யாரு டிசிஷன் அத்தாரிட்டின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து அது ஒரு லீட் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அதுக்கு சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸ் வேணும் அவங்களுக்கு. ஸோ சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸ் தே வில் பி அவேர் அபவுட் ஆல் தீஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் டிசைன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி டீம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பர்சன் அந்த ஹி வில் பி டூயிங் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஒன்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா பிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் குவார்டர்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்றதுக்கு தே நீட் அ சர்வீஸ் இன்ஜினியர். ஸோ சர்வீஸ் டீம் ஷுட் பி அவைலபிள் தேர். அண்ட் அந்த சர்வீஸ் இன்ஜினியர் தான் வந்து தே வில் பி மெயின்டைனிங் திஸ் அண்ட் கிவிங் எ சர்வீஸ் டு த கஸ்டமர். அவங்க ப்ரிவென்டிவும் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகி பிரேக் டவுன் ஆனா கூட தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த HVAC இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஓவரால் மேப். தென் இதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள வர்றது எல்லாமே வந்து இட் வில் பி பைஃபர்கேட்டட் அண்ட் இட் வில் பி small branches coming inside this. So it is an overview about this industry and there are so many openings coming up here. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இட் இஸ் எவர்கிரீன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம். why I say it is an evergreen industry is like people speak mostly about the automobile industry, but this is also one of the evergreen industry because now the requirement is going on and each and every ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் காலேஜ் படிக்கும்போது வந்து we were not நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் ஏசி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. we were not using AC சார். அப்போ நான் படிச்சுட்டு வர்றப்போ நான் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து எனக்கு எந்த ரூம்ல ஏசி இல்லாம இருக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வருது. ஸோ நாட் ஒன் நான் என்ன வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், பட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரிவேர். எல்லார் வீட்லயுமே அதே மாதிரி தான் நடக்குது. ஸோ ஏர் கண்டிஷனிங் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு லக்ஸரியஸ் இதுன்னு சொல்லி இருந்தது, பட் இட் இஸ் நவ் பிகம் அ ப்ராப்பர் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் டே டு டே லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இதோட ஸ்கோப் அண்ட் திங்ஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்டு. நம்ம வந்து ரெக்யர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இட் இஸ் லைக் இட் வில் நெவர் டிகிரேட் ஆகாது. நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா யூ வில் பி கோயிங் அப் அண்ட் அப் ஒன்லி. லைக் இட் won't make you to fall down. So it's going to be a very booming industry and how I can say is like ஒரு பில்டிங்கோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிவிலுக்கு அப்புறமா சிவில் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட அடுத்ததான் அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்றது ஏசிக்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் அதர் திங்ஸ் will come into picture. So that's how the priority is getting given to this industry now. Actually, I have a doubt. Yes. சரி, நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க சார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெண்டாஸும் ஒவ்வொரு காம்பனன்ட் சப்ளை பண்ணுவாங்க. சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி செட்டப் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தீங்களா சார், லைக் சில்லர்ஸ் வந்து ஒரு சப்ளையர்ஸ் பண்ணுவாங்க, வேற காம்பனன்ட்ஸ் வந்து வேற ஒரு வெண்டர் சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு. ஆமா. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்துட்டு இந்த டிசைன் பண்ணும்போது HVAC சிஸ்டம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது அவங்க காமனா என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க சார்? ஜென்ரலா இந்த மாதிரி வேற பர்டிகுலர் காம்பனன்ட்ஸ் வாங்கும்போது என்னென்ன இஷ்யூஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அதை எப்படி அவங்க அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க? ஆக்சுவலி வந்து ப்ராப்ளம்னு பெருசாக எதுவும் வராது. பிகாஸ் இந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசியில் வந்து எல்லாமே யூனிவர்சல் டிசைன்ஸ் தான். அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணுவோம். இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்ஜினியர்ஸ்னு சொல்லி இஷ்ரேன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. ஸோ தே ஆர் அ ப்ரைவேட் பாடி. ஸோ அந்த ப்ரைவேட் பாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஃபார்முலேட் ஹவு டு மேக் த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டு கெட் இட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு. ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு காம்போனன்ட் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கும்போது தே வில் ஹேவ் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மிஸ்மேட்ச். ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா இட் ஒன்ட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் ஈவன் அது வந்து மேனுஃபேக்சரருக்குமே ஒரு ப்ராப்ளம். ஏன்னா நான் யூனிவர்சலி இட் ஷுட் பி அக்செப்டபிள். எனக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் சில்லர் கொடுக்குறாங்க, அந்த சில்லர் வந்து நான் இந்த காம்போனன்ட் கூட நான் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணனா இட் வில் பி அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபார் மீ இன் மேக்கிங் த டீல். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இட் வில் பி மோஸ்ட்லி எல்லா இதுவுமே வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் பைப் கனெக்ஷன்ஸ் தான். நம்ம வந்து சில்லர் சைடில் வந்து பைப் கனெக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணுறோம். அண்ட் கண்ட்ரோல் சைடில் வந்து அதில் வந்து ஒரு ஓப்பன் ப்ரோட்டோகால் கொடுத்துருவாங்க. எதர் அது வந்து மாட்பஸ் ஆர் பேக்நெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஒரு ஓப்பன் ப்ரோட்டோகால். பட் என்ன ப்ரோட்டோகால் போகிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி. ஸோ அந்த கஸ்டமர் ஸோ அவங்களுடைய பட்ஜெட்டை பொறுத்து they go with either Modbus, LANWAX or BACnet. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால்ஸ் போய் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி சேலஞ்சஸ். ஏன்னா அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது மீன்ஸ் எந்த இடத்துலையும் வந்து ஃப்ளா வர்ற மாதிரி இருக்காது. தே வில் டிசைன் இட் பேஸ்ட் ஆன் அ திங் தட் இந்த சிஸ்டமுக்கு இதுதான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுதான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் வில் நாட் ஃபேஸ் அ ப்ராப்ளம் தேர்.
அண்ட் இன்னொன்று கேட்கணும்னு நினச்சி இப்போ கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே டிசைன் பண்ணுறது எல்லாமே என்வாயர்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் சஸ்டைனபிளாகவும் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்க பட்சத்தில் HVAC இண்டஸ்ட்ரி அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்குது அண்ட் எதெல்லாம் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ BE ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. அதாவது யூனிட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பிளிட்டேசிஸ்க்கு வந்து ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார்னு சொல்லுவோம், கரெக்டுங்களா? ஸோ அது வந்து பாரத் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற அந்த கவர்மெண்ட் பாடியில இருந்து டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் R22 கேஸ் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு ஓசோன் டெப்ளீட்டிங் கேஸ். ஸோ இப்போ ஓசோன் டெப்ளீட்டிங் கேஸை வந்து அதை வாஷ் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. யூரோப் அண்ட் அமெரிக்காவில் வந்து ஆல்ரெடி தே ஹவ் ஸ்டாப்ட் இட். இந்தியாவில் வந்து பட் டியூ டு சம் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பட் ஆனால் 100% ஸ்டாப் பண்ண முடியல. ஈவன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்மே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். மொபைல் ஃபோன் வந்து நமக்கு வந்து முன்னாடி வந்து சார்ஜர் பின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மொபைலுக்கு ஒவ்வொரு பின் இருந்தது, கரெக்டா? பட் இப்போ வந்து எல்லாருமே யூனிவர்சலா C டைப் கொண்டு வரோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து எல்லா மேனுஃபேக்சரருமே வந்து ஒரே கேஸ் யூஸ் பண்ணணும், ஒரே மாதிரி போகணும் தான் நினைப்பாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ R22 ஃபேஸ் அவுட் பண்றதுல கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா சிலர் வந்து 10-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள யூனிட்டை வந்து கஸ்டமர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால அந்த இடத்துல நம்மளால 100% அதை மேனேஜ் பண்ணி வர முடியல. பட் ஸ்டில் என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த BE ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னா, தே மீட் ஒன்ஸ் இன் a year. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணிட்டு ஒரு ஏசி வந்து 4 ஸ்டார் ஏசி அப்படின்னு சொல்லி லேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது வருஷத்துக்கு இவ்வளவுதான் பவர் கன்சம்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தே வில் லிமிட் இட். ஸோ இத்தனை யூனிட்டுக்கு மேல பவர் கன்சம்ஷன் எடுத்ததுன்னா இட் வில் நாட் பி 4 ஸ்டார், இட் வில் டவுன் கிரேட் டு 3 ஸ்டார் ஆர் 2 ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதை இது பண்ணுவாங்க. இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்ல ஐ திங்க் 2020 நினைக்கிறேன், 20 or 21 வரைக்கும் தேர் வாஸ் நோ சேஞ்சஸ். BE ரேட்டிங் வந்து நீங்க வந்து 2016ல வந்து 4 ஸ்டார் ஏசி வாங்கினீங்க, 5 ஸ்டார் ஏசி வாங்கினீங்கன்னா 2020லயும் அது 5 ஸ்டார் ஏசி தான். பட் இப்போ ரீசெண்டா என்ன நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா, நீங்க 2020 or 21 நீங்க 5 ஸ்டார் ஏசின்னு சொல்லி ஒன்று வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ வந்து அதே ஏசி அதே மேனுஃபேக்சரர் கொடுக்குறது வந்து தே கேன் லேபிள் ஒன்லி அட் 3 ஸ்டார். மீன்ஸ் 3 ஸ்டார் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே 5 ஸ்டாருக்கு we are going something new. ஸோ புதுசா ஒரு மாடல் கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் 5 ஸ்டார் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல தட்ஸ் ஹவு த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் த சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ அந்த 5 ஸ்டார் போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இயர்லி பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் அது வந்து நம்ம நேக்ட் ஐல பாக்குறப்ப, நம்ம வெறும் கண்ணில் பாக்குறப்ப நமக்கு தெரியுற ஒரு டிஃபரன்ஸ். அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, ஃபிக்ஸட் ஸ்பீட் வேரியபிள் ஸ்பீடுன்னு நான் சொன்னேன், 2 கம்ப்ரஸர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ ஃபிக்ஸட் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர்ஸ் வந்து நார்மலா வந்து நீங்க ஷோரூம்ல கேட்டீங்கன்னா இன்வெர்டர் அண்ட் நான் இன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Inverter is nothing but a fixed variable speed compressor. Non-inverter is nothing but a fixed speed compressor. Now industry வந்து இப்போ fixed speed compressors அப்படி ஸ்டாப் பண்றாங்க. யாருமே வந்து fixed speed compressors போறதே கிடையாது. அதோட வால்யூம் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா, fixed speed compressors were 80% of the market and 20% only was on variable speed. But now the scenario has changed. It is அப்படி உல்டா ஆயிடுச்சு. 80% நாங்க இன்வெர்டர் தான் போறோம், 20% is only the fixed speed compressors. அதுவும் fixed speed compressors எதுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, we don't have any options. காஸ்ட் காம்படிட்டிவா இருக்குங்கிறப்போ வந்து அதுக்கு ரேட் கம்மி. பிளஸ் இன்னொன்னு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து we have a difference. ஒரு fixed speed compressor variable speed compressor யூஸ் பண்றப்போ வந்து we will do a running cost analysis. அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு பவர் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ரெண்டுக்குமே வந்து கேபிட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஹையர் ஆன் வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர். ஸோ இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் ஏசிஸ் போனீங்கன்னா அதோட ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த ரேட்டை வந்து எத்தனை நாள் நம்ம இந்த யூனிட்டை வந்து ரன் பண்ணோம்னா சேவிங்ஸ் வச்சு we can cover up அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க. அது லைஃப் சைக்கிள் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வச்சு கவர் பண்ணி எப்போ நம்ம அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எடுக்க முடியும்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து கிளைண்ட் வில் ப்ரிஃபர் டு கோ வித் ஃபிக்ஸட் ஸ்பீட் ஒன்லி. ஏன்னா அந்த கிளைண்ட் வந்து நான் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும், எனக்கு அதில் வந்து லாபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் நார்மலா யூஸ் பண்ற ஏசிஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார்னு இருக்கும். பட் 5 ஸ்டார் வந்து நம்ம கடையில கேட்கறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷோரூம்ல சொல்லுவாங்க 5 ஸ்டார் வந்து எனர்ஜி ரொம்ப பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் கிடையாது. ஃபேக்ட் இஸ் வாட் இஸ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் வி ஆர் யூசிங் த ஏசி. நம்ம 5 ஸ்டார் ஏசி வாங்கிட்டு அதை வந்து 22 டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து இண்டோர் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணி ரன் பண்ணோம்னா நோ யூஸ். அது வந்து நமக்கு சஸ்டைனபிலிட்டி, நமக்கு அதுல வந்து எந்த பவர் சேவிங்குமே கிடைக்க போறது கிடையாது. 5 ஸ்டார் ஏசிஸ் வந்து நமக்கு அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னு சொன்னா we have to run it at 25 or 27 டிகிரி செல்சியஸ். 27 வந்து நமக்கு ரன் பண்ண முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் 25லயாவது நம்ம வச்சு செட் பண்ணணும்.
நம்ம வந்து 5 ஸ்டார் பவர் கன்சப்ஷன் வேணும், கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 ஸ்டார் வாங்கிட்டு அதை 20 டிகிரி செல்சியஸ்ல ரன் பண்ணோம்னா இட் வில் நாட் கிவ் எனி பவர் சேவிங்ஸ். ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு வந்து தேர் ஆர் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் கம்மிங் அப் அண்ட் சோ மெனி திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப். பட் ஸ்டில் அது வந்து இந்தியாவில் வந்து அதோட அக்செப்டன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அந்த அக்செப்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதால மேபி இந்த லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல இது மாறிடுச்சு. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் நவ் இம்ப்ளைங் ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ். கவர்மெண்டோட ரூல்ஸ் வந்து இப்போ முன்னாடி வந்து ஸ்பிளிட் ஏசிஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து, அதாவது வீட்டுக்கு விற்கிற ஸ்பிளிட் ஏசிஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸ்டார் ரேட்டிங் இருந்தது. பட் இப்போ சில்லருக்குமே ஸ்டார் ரேட்டிங் வேணும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் இம்ப்ளை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சில்லருக்கும் ஸ்டார் ரேட்டிங் வேணும்னு சொன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் ஹியூஜ்லி ரெகுலேட்டட். அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதாவது இப்போ நான் சொல்றேன், என்னோட நான் ஒர்க் பண்ற ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சரி இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சரி ரெண்டுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, நாங்க வந்து எங்களுடைய பிரைஸ் வந்து X+X இருக்கும், அவங்க வந்து X வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, நான் வந்து காஸ்ட்லியா தான் இருப்பேன். காஸ்ட்லியா இருக்கிறதுக்கு வந்து ஐ எம் கிவிங் தட் குவாலிட்டி, பட் தட் பர்சன் மே நாட் பி பாதரிங் அபவுட் இட். தே வில் கிவ் வாட் X வேல்யூக்கு என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதான் கொடுப்பாங்க. பட் கவர்மெண்ட் இஸ் நவ் ரெகுலேட்டிங் இட். If you are going to give this category, you both has to be at X+X. So அது வந்து it is government is also taking a role on it. And அதுக்கு நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு. ரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு, ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அசோசியேஷன் சொல்லி ஒன்று இருக்குது, ரமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே ஆர் அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் த இண்டஸ்ட்ரி, HVAC இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி அவங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து 2 இடத்துலையும் பார்ப்பாங்க, கவர்மெண்ட் சொல்றதையும் பார்ப்பாங்க, மேனுஃபேக்சரர்ஸ். அதாவது இந்த அசோசியேஷனோட பீப்புள் வந்து தே வில் பி ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ். So they will look at both the sides and they will decide and they will advise the government. So this is what the implications it will make up and this is what the challenges we may face. So அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறமா then based on that we are going ahead. அப்படிதான் இங்க வந்து sustainability வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில grow ஆயிட்டு வருது. சார் எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. என்ன क्वेश्चनனா, இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்லையும் லெபரேட்டரிஸ்லயும் மெடிசின் கெமிக்கல்ஸ்லாம் உண்டு. அதுல சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஸ்டோர் பண்றாங்க கூலிங்க்கு. அதுவும் இன்னொரு சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர், அதாவது ஏசி ஏர் கண்டிஷனர் மூலமா கூலிங் பண்றாங்க. அது கண்டிஷனிங் எப்படி இது பண்றாங்க? ஓகே, இது சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து நம்ம ஒரு ஹியூமனை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ரூம்ல இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து ஏசியில் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, பாடி வந்து ஹியூமன் பாடி வந்து ஏசியில் இருக்கணும். பட் நம்ம ஹியூமன் பாடியே வந்து நம்ம ஒரு ஆள் டெத் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்ல வைப்பாங்க. ஏன்னா அந்த ஹியூமன் பாடியில இருக்கிற கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து நம்ம வந்து லைவா இருக்கும்போது ஒரு இதுல இருக்கும், இது ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு லெவலுக்கு போகும். சேம் தான் மெடிசனுக்குமே, அங்கேயும் இருக்கிற கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த கண்டிஷன்ல மெயின்டைன் பண்ண சில அது தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கெமிக்கல் காம்போசிஷன். அது வந்து மெடிசனை பொறுத்து கிடையாது, அந்த மெடிசன்ல இருக்கிற கெமிக்கல். அந்த கெமிக்கல் வந்து டு மேக் இட் ஆக்டிவ், அதை வந்து சில இடத்துல வந்து நீங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த மெடிக்கல் வந்து அந்த மெடிசன் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. சில இது வந்து தே டோன்ட், அதாவது ரெஃப்ரிஜரேட் பண்றது வந்து இட்ஸ் காஸ்ட்லியஸ்ட் ப்ராசஸ். ஸோ காஸ்ட்லியஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறப்போ எல்லா மெடிசனையுமே ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு அஃபேர் ஆயிடும். ஸோ தென் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பார்ஷியலி வந்து நமக்கு வந்து எது தேவையோ அதை மட்டும் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுவாங்க. எது தேவையில்லை, எது வந்து நமக்கு நார்மல் ரூம் கண்டிஷன்ல வச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குதோ அதை வந்து நார்மல் ரூம் கண்டிஷன்ல வைப்பாங்க, இல்லை மேபி போனா ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல வைப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த கெமிக்கல் காம்போசிஷன். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கெமிக்கலுக்குமே ஒவ்வொரு இது இருக்கும், அதை ஆக்டிவா வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வேணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க, அதில் வந்து எந்த ஃப்ளாவும் கிடையாது ஆக்சுவலி. ஓகே. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your valuable session for the past 1.5 hours. You put the insights and thoughts. உண்மையிலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்பவே வேல்யூபிளா இருந்தது சார். லைக் இந்த HVACல எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு அண்ட் எந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு அவங்க எந்த மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்புட்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தது. ஸோ இந்த பாஸ்ட் 1.5 hours உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்பவே வேல்யூபிளாகவும் இன்சைட்ஃபுல்லாகவும் அந்த டைம்க்காக உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you to NEC team and Vignesh sir for in the opportunity கொடுத்ததுக்காக. Because it was very insightful because meeting the students and getting their questions was something different for me. So I had a very good experience with the team. So thank you so much for this opportunity. Thank you so much. Thank you Vignesh. Thank you sir. இன்னொரு செஷன் பாப்போம், இன்னொரு செஷன் ஏதாச்சும் வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா sure கண்டிப்பா because we will try to make up and டீடைலா பண்ண முடிஞ்சா இல்ல நேர்ல வாங்க, இல்ல காலேஜுக்கு நேர்ல வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்தீங்கன்னா ஒரு
பிசிக்கல் செஷன் கூட அரேஞ்ச் பண்ணலாம். பாசிபிலிட்டி பாருங்க, செக் பண்ணி சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன் சார், we will do it sir. ஓகே Okay, right. Thank you. Bye.